design, or should I say slightly improve. Hi and welcome to my channel. In today's video we are going to redesign, or should I say slightly improve, the BMW 2 Series Active Tourer. It's the second generation MPV from BMW and is available on the market from February 2022. Different engine choices are available, ranging from petrol, diesel and a variety of PHEV powertrains. In general, the car got couple of millimeters longer, wider and higher than the first generation. In terms of package, it's a front-wheel drivetrain and it defines already a lot of its proportions and position of the main volumes. Talking about design, let's analyze quickly its proportions. Like mentioned previously, its powertrain leads almost automatically to the vehicle outline that it has. Very cab-forward design, but with a combination of the fast front windscreen and also quite angled rear screen that helps the car to look a bit more dynamic and sporty, especially compared to its rivals like Mercedes B-Class or Volkswagen Golf sports van. The drivetrain defines as well the quite short and high-sitting hood. The long front overhang is balanced out through the additional length of the rear and helps to increase the space in the cabin. The side feature line, which repeats the lower graphic of the side window and dives into the front wheel arch, creates a lot of wedge on the body side. Through this design element, the car looks more dynamic and creates a feeling of a sporty van. But exactly this is an interesting question. Should be a van look sporty, or should it look more traditional boxy and honest without even trying to look sporty? I guess everybody has a different take on that. In my case, if I would want to buy a sporty van, I definitely would consider the BMW offering. In terms of redesign, I cleaned up the front, deleted the strangely shaped silver part in the side intake, created more distinctive lamp graphic with internals and separated the kidney grille. Additionally, I got rid of the chrome parts because I think it makes the car in this category look cheap, especially if it's very thick piece of plastic, like in our example. A lot of chrome on a modern car reminds me most of the time of some old-timers or very ancient times in car design. Changing the front area of the side window allows to create a connection with one line running through the front and back into the side window. The feature line underneath it emphasizes the wedge direction of the car. To bring the car into balance, I create an undercut and a more horizontal soft shoulder, which should visually stabilize the design through the highlight. Changing slightly the wheel size and position them closer to the corners will give the car better stance and typical BMW look, even if it's an MPV. In this redesign, my aim was to keep the main design elements and only adjust the theme towards the desired direction. In my case, the car looks more modern, clean, without unnecessary chrome parts and well-proportioned grille. Large but simple side intakes on the front accentuate the sportiness of the brand ambitions. As always, let me know in the comment section below what are your thoughts on the second generation of the BMW 2 Active Tourer, and was it a good idea for BMW to start building cars in that segment. Thank you for watching, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and see you in the next video.
Hi and welcome. Итак, доброе утро всем, кто присоединился к нам. Столь уже не раннее время, уже у вас, кто подальше от Европы, уже как бы обед, но раньше не получилось. Эм, Здравствуйте всем добра. У нас, как обычно, в воскресенье добро стрим. Уже не впервые. Сегодня замечательного человека, как бы, которому мы тоже помогали не раз, и так, поддержку такую устраиваем, мотивацию Sketch Ninja. Ссылочку я потом оставлю еще в описании этого стрима. У него сегодня день рождения. Точнее, вчера был день рождения. Мы его сегодня поздравляем с днем рождения. Лучше позже, чем никогда. Такой вот стримчик. Я вот тут во время стримчика ему тут еще, соответственно, егошнее видео включил. Посмотреть, чтобы познакомились вы поближе именно с этим каналом. Уже несколько раз я это делал. Но как Dieses бы revolutionäre что ты будешь делать? Эти рекламы один раз больше, один раз меньше. Это вообще абсолютно не страшно. Показать хотел, самое главное, то, что ну, вот молодому поколению, кто вот моложе, то, что можно не только в компьютер там играть Counter-Strike или какой-то вот такой вот игровой контент, то есть компьютер как самый настоящий инструмент, с которым можно работать, нужно работать. Вот он работает, свои мысли делает, как бы показывает нам, много работает на компьютере. Молодое поколение, да. Ну, потому что большинство воспринимают компьютер в первую очередь как игрушку, но именно вот по этому каналу можете вы посмотреть вот реально на живом примере, то, что это в первую очередь еще и инструмент. Так же самое, как мы собирать начали на канал Чиканов Стар Супер монетку на этот инструмент. Я ему говорил то, что это в первую очередь для тебя не для для развлечения, а именно как инструмент, чтобы работать, да, то есть инструмент для контента. И вот Sketch Ninja, допустим, у него инструмент именно в плане того, что этот инструмент, как бы вот ему, это его работа, он может здесь свои мысли выложить, нам показать. Двен Крун Лайф, привет. О, здоров, ничего себе, какие делишки, как дела? Я вообще молод поколения. Вот, молодец, скушиватель 1023 уровня. Здравствуй, ничто не истина. Привет тебе огроменный от меня и от всех, кому ты пишешь тоже комменты. Дела вроде бы нормально. Ждем более-менее погоды. Я думаю, через часик примерно я уже буду в обмундировании э, на мото, на Кавасаки, и мы поедем, соответственно, записывать новый контент 2022. Котенка Пуфы стоят. Здравствуй, привет, лайкосик, спасибо тебе за лайкосик. Да, всем, кто забежал в столь уже такое, я не знаю, уже большинство уже обед, но раньше я не смог, к сожалению, потому что я еще и, кроме того, что настраивал кое-какие вещи, доделал все-таки контент. Завтра будет фильмец, который тоже как бы не мелкий, ну, где-то в районе получаса получился опять следующий фильм по катушке. Это еще контент с 21 года. У меня еще есть несколько для вас видео, которые я еще не выпустил. Ну, всему свое время, потому что летом я, соответственно, уже так не смогу сидеть и это все делать. Потому что, ну, если погода будет хорошая, я буду стараться записать как намного больше информации, чтобы зимой показывать и радовать вас тем, чем мы занимались летом. Мимишка, медведь с пивом. Здравствуй, дорогой Стив Кэмер, Ахмед, здравствуй еще раз. Медведь, Миша, привет. Алина и все, кто уже забежал, кто поставил лайк. Не забудьте потом также после этого стримчика написать коммент. Буду очень рад. Я все комментарии читаю. Вы сами видите, отвечаю по возможности. Ставлю лайки. Это очень хорошо.
Я уже вырос. 3186. Это как так-то? Это за 2 секунды в 3 раза стал больше. Ну да ладно. Да, мимишка. Да, такие вот дела. Вроде бы ничего не забыл, надеюсь. Если что, напоминайте мне в чатике, пишите в чате. Я рад вообще, ну, общаться с вами. Все, кто забежал, я сделал несколько репостов в начале стрима, пока шел видео от канала Sketch Ninja. Наш друг, товарищ Наталья Деревцова. Всем привет. Здравствуй, Наталья. Доброго времени суток. Данная трансляция еще сейчас проходит, то есть трансляция идет на канале у меня на Trovo Live, слэш драйвер. Внизу такая черточка 86. Как бы, да, не забываем. Ну, есть, я сделал тебе тоже такой канал. На всякий случай. Вот именно такие стрим истории, где именно будет проходить стрим, да. Такой же контент обычный будет выходить на ютубе. Нормальные влоги, какие-то видосы. А именно вот уже стримы будем время от времени включать и показывать их сразу на двух трансляциях. Леди Наталья Деревцова, приветствую, отличного просмотра, настроения. Вот, ничто не истина, Алекс всегда найдет классные слова. Тролла лайф. Да, если у кого-то есть уже аккаунт на Trovo, буду очень рад вас видеть. Приходите, подписывайтесь. Я оставил ссылочку сейчас в чате. Как вы уже знаете, вот такие вот у нас воскресные стримчики проходят. Делая добро стрим. Сегодня не исключение. Сегодня я просто решил, думаю, ну, блин, показать вам именно еще раз. Вот сейчас вот одни из последних видео канала Sketch Ninja. У него, говорю, вот был день рождения на днях. Думаю, ну, какой подарок сделать человеку. Вот хороший подарок я придумал. Такой, думаю, ну, покажем вам, да, чем занимается канал, какие обновления были, что у него новенького. Ничто не истина. Спасибо и вам тоже. Наталья, добро пожаловать к нам на трансляцию. Это у нас уже седьмой такой стрим. Вот именно в этом духе. Неделю назад я просто не мог, потому что здоровье не давало мне возможности именно сделать вот в таком плане стрим, как мы его знаем уже. Было не очень мне хорошо, но слава богу, вроде бы все обошлось. Пришлось даже несколько дней, даже не мог выдвигаться на работу. Надо было отлежаться. Там, ну, были дела. Сейчас еще время такое непонятное. У нас чересчур прыгает температура на улице. То есть ночью 0 градусов, днем 15 и такое дело. Миша пишет на Trovo, я тут. Супер, это отлично, это хорошо. Да, я посмотрел наших коллег, товарищей, друзей, у кого есть там, в принципе, на Trovo уже аккаунт. Вчера прям зашел, подписался и как бы круто. Да, на канал Sketch Ninja, вот ссылочка в закрепе чата. Зайдите, кто не подписан, подпишитесь. Напишите ему под, я не знаю, последнее видео комментарий, напишите ему там поздравления с днем рождения. Это будет очень приятно ему. Он сам сейчас это видел, но он чуть-чуть занят. Он работает сейчас уже над следующим проектом. Ему как бы не совсем, ну, времени на это маловато, но трансляция у меня останется на канале, так что я думаю, он зайдет попозже и посмотрит обязательно повтор, и это будет супер. Да, перед трансляцией я еще сидел здесь, чуть дорабатывал следующий, то есть следующий влог. И я думаю, завтра уже прям где-то вот в первой половине дня будет премьера, так что все могут это посмотреть. Я над этим видосом тоже поработал чуть больше недели. Ну, объем большой и как-то охота как-то добавить какую-то частичку юмора, чтобы он был не таким скучным. Много надо было дорабатывать в плане там по микрофону. Из-за этого, ну, как бы, да, вот так вот пролетели дни, и после работы иногда приходишь, прям сил нет, надо отдохнуть. Вот это вот все собирается в кучу. Если бы я на работу не ходил, то я думаю, видос бы я бы за 3 дня бы сделал целиком, потому что он все-таки занимает много сил, времени, еще и плюс смартфон отвлекает страшно. Ну, ладно, это будет завтра. То есть завтра будет новый контент на канале. Забегайте, буду всем рад. Уже всех друг друга знаем, прям общаемся плотно.
с того времени, как я начал заниматься вот такими вот стримами. Благодаря каналу, конечно же, Чеканок Супер. Напоминаю, ссылочка его ссылочка на канал в описании была. Сейчас, конечно, я быстренько сделал стрим, но когда стрим закончится, я опять же добавлю ссылки многих-многих коллег, друзей. Кто на кого не подписан, забегайте, потом подпишитесь там, да, друг на друга. Будет всем приятно. Даже хотя бы там нагнетают в последнее время там что-то насчет Ютуба. Все же я бы, ну, я пока не собираюсь останавливаться на этом, потому что я думаю, все-таки, ну, думаю, пока еще в будущем о хорошем. Надеюсь, все это разрешится. Старший брат, доброго дня вам. О, здравствуй, Николай, привет. Спасибо, что забежал. Так что пусть пока будет как будет. Надеюсь, будет все хорошо. Контент все равно будем дальше делать. То есть какая-то активность на канале будет. Ну и параллельно вот, поскольку очень много знакомых начали стримить еще параллельно на Trovo. Да, Trovo чуть такая другая платформа. Это мне вот прям сильно напоминает Twitch платформу. Ну, как бы там ни было, да, по крайней мере, вот стримеры пользуются ей активно. Там есть какие-то свои штучки такие прикольные, какие-то стикеры, там смайлики, я не знаю, какие-то у них там бонусная система есть какая-то. Но это все будет видно, конечно же, нам попозже. Там единственное, что я понял, там стрим не держится долго, да, то есть на Твиче вообще, я не знаю, сколько они там держится, нет, но что-то вплоть до 14 дней и все, и стрим идет. На Ютубе в этом-то и плюс, то, что стрим как бы у нас остается здесь. Все будет хорошо. Да, я на это сильно надеюсь. Очень сильно надеюсь. И будем все дальше общаться, и все будет правда отлично. У нас, в принципе, вот уже впереди двигается все в сторону лета. Неделю назад я буквально еще мелкое видео записывал, где такое еще, ну, как бы весеннее уже настроение, уже в сторону весны все движется. Но пока это как бы еще не совсем то. Воздух, потому что чересчур остывает в ночное время суток. Прям прохладненько. Из-за этого, ну, пройдет еще пару деньков, но уже почки потихоньку на деревьях начинают вылазить. Я думаю, через недельку, через две вы увидите уже абсолютно другое видео. То есть уже где прям весна, все расцвело. Вот такой резкий переход у нас бывает, когда становится тепло. И прям резко, то есть 2-3 дня проходит, все прям зеленеет. Базука, здравствуй, здравствуй, привет всем. Спасибо, что забежал. Всем, конечно же, огромная благодарность, кто нашел время. И я сегодня не буду долго никого задерживать. Просто вот так по привычке так заходим, общаемся. Многих, у кого так вот были во время стрима на канал, заходим, приветствуем, пишем какие-то там, я не знаю, ну, мы, как сказать, ну, оставляем мотивацию, бывает даже дело доходит до того, конечно же, да, уже много знали. Как дела, бро, пишет. Да дела вроде сейчас уже более или менее, вот говорю, вот у меня вот у друга день рождения было, решил он поскольку проживает сейчас не здесь, ну, где я проживаю, не в этой же стране, а в другой. Э, Такой думаю, вот, какой бы подарок преподнести человеку. Ну и поскольку он тоже занимается, вот у него работа связана напрямую вот с автомобильной историей, сделал он себе канал, и вот я это показываю еще и другим. Такой подарок, и небольшой такой показ его канала, это уже, наверное, третий раз. Но, тем не менее, у него вот выходит периодически новый контент. Я хотел бы вас, кто не знаком с этим каналом, познакомить с этим контентом. То есть такой вот автомобильный дизайнер, он делает редизайн, то есть видит как-то автомобиль по-своему, абсолютно по-новому. И это такой вот свежий такой ветер, в это вот свежие какие-то свои мысли он добавляет. Это по-своему также интересно. Вот так вот его шапка канала выглядит. Но вот эти вот рекламы, конечно, да, рекламы, они прям иногда чуть-чуть выносит. Здесь даже лайк не поставил. Все, поставил лайк обязательно. И здесь вот можно звук добавить.
Да, вот такие вот делишки. Говорю, у нас вот пролетают деньги, поскольку вот это вот еще работа, там все дела, и как-то оно все иногда не успеваешь оглянуться, неделя пролетела, вообще некогда с этим. Подписался, большое спасибо. Яна Трова. Вот, здравствуй, здравствуй. Наталья Дельцова, у меня к тебе вопрос. Вы как про зрителей или у вас тоже какие-то стримы бывают? Я тоже сделаю, без проблем. Я сделал ответочку, подписался. Вообще не жалко. Эм, Подписался на него. Да, ссылочка еще есть на мой Трова тоже в чатике. Кто уже туда начал какие-то стримы заливать, ну то есть какие-то стримы включать, то без проблем. Так что... Так, что у меня тут такое? Что-то... Так. Как-то вот так. Вот он, один из последних егошних видео, CX-60 Mazda. Он такой делает редизайн, то есть показывает свое видение на дизайн этого автомобиля, берет какой-то оригинальный уже готовый проект, дорабатывает его вот чуть-чуть по-своему. Это такой в свое время как бы своего рода даже тюнинг, я бы сказал, такой рестайлинг, редизайн, говорят, когда да, свежие, такое, я говорю, свежие такие свои мысли, впечатления вносит в это все. Это по-своему круто. Ну, есть вот такое лобби, которое прям по автомобилям, да, вот, как мой второй канал, кто прям именно занят вот этими всей темой, да, и он, поскольку по профессиональным, по карьере, вот это все дела, он все там работает. И, соответственно, здесь он как бы еще показывает на ютубе, какие можно было бы штучки там доделать, доработать, там какие-то линии. И, соответственно, мне понравилось. Антон, спасибо большое, что это сделал. Кстати, вроде бы Базук, тебя же вроде Антон зовут, да? И этот человек тоже так же зовут. Вот он свой, говорю, свой носит какой-то вклад, свои какие-то новые идеи, свои новые мысли. И это прям как бы ему вот, я не знаю, ну, это по-своему как-то, мне даже иногда слов на это нет. Смотришь, совсем по-другому это как-то выглядит. Иногда вот после егошнего редизайна автомобиль как бы выглядит, что ли, более спортивно, да, там некоторые вещи какие-то там дорабатывают, которые, допустим, изначально вот завод-изготовитель, ну, у него были свои мысли насчет этого, да. Да, Антон, и еще... Да, он еще тезка твой, да. Так что ты, можешь сказать, подписочку тезки сделал, как бы, ну, это вообще комплимент. Да, его тоже Антон звать. Человек, вот я говорю, вот он уже много лет научился, делает. Ну, тогда стопудово подписка, блин, базука от души. Потому что это, ну, ему будет приятно, ему нужна эта тоже самая поддержка, да, то есть видите, что человек старается, он начал вот делать, мы его несколько раз уже канал показывали на ютубе, посмотри егошние видео, которые он делал пораньше, где прям без, не только что от фотошопа, у него есть там много видео, где он прям карандашом или фломастером прям от руки чертит, там рисует автомобиль, это просто, ну, красота такая, да, кого интересует вот эта вот вся тема, то есть автоиндустрия, автомобили, вот это все, то это, конечно же, надо вам обязательно будет забежать, посмотреть. Ему будет очень-очень приятно. Так, что у нас там творится? Да, вот так, в таком вот духе, да, то есть у нас так, в принципе, все вот это вот и пролетает. Делать добро стрим, я говорю, вот на последнее воскресенье я просто не смог, потому что чуть-чуть здоровья не хватило, а так, в принципе, последнее время, в воскресенье у меня все время вот эти вот проходили стримы, то есть сегодня мы добрались уже до стрима номер 7, да, стрима номер 7 мы добрались, ну и как бы круто. Я рад, что вот есть какая-то определенная аудитория, приходят, смотрят. Спасибо вам огромнейшее. Я помню, даже мы как-то заходили к Базуке на стрим, если мне память не изменяет. Мы заходили к Варвару, заходили к многим-многим нашим, там, Злая Галя, был последний у нас стримчик. Такой, во время стрима получал он, опять же, тот или иной человек, там, какую-то вот эту вот мотивацию, поддержку, такой донат.
Донат всегда приятно. Большинство, он даже как бы стримеров, я замечал, иногда с колеи выбивает. Некоторым я донат отправляю, чтобы они так чуть-чуть как-то начали шевелиться, такой для разогревчика, потому что бывает такое, что сидишь, ну, на стриме, никто не пишет там, да, но это как-то тяжело, да. Я поначалу думал, да кто-то мне тоже там писать будет, заходить. И потом как-то вот познакомились шаг за шагом. И вот так вот образовалось такое маленькое комьюнити. Я просто зритель. Но все равно, Наталья, это уже приятно, что просто зритель. Это уже супер. Да, зрители, конечно же, да. Вот нам каждый зритель, как бы, да, это вот такая вот поддержка, мотивация, когда зритель заходит с тобой, общается в чате. Это очень-очень приятно стримеру, потому что это в этом и заключается вся вот поддержка. То есть даже если вы там забыли поставить лайк, то ничего страшного. Так, игровой канал Рик Санчес. Привет, хорошего тебе стрима, отличного времени суток, лайк поставил. Блин, большое спасибо за лайк, за поддержку. Just Go Game. Cool, приветствую фоном. Just, здравствуй тебе. Резидент у меня на Трова. Я люблю маленькие каналы, на них тепло. У нас, в принципе, всегда тепло, но вот можешь наблюдать мои последние стримы, Наталья. У нас такой, я за полгода, я сам в шоке, как это все полетело. Серега, привет, чату привет, обязательно передам. Хорошего воскресенья и тебе не болеть. Сижу, показываю канал Sketch Ninja. У него сегодня, точнее, вчера был день рождения. Сегодня ему такой подарок на день рождения. Показываем канал. Соответственно, чуть пообщаемся. Такой добро стрим. У нас был уже не один такой стрим именно в этом плане. В плане поддержки. О, блин, вообще. Вот это я понимаю. Вот это вот поддержка. Резидент. Спасибо большое еще раз. Ну и как бы вот мы... Бывает у нас даже там один-два собеседника присутствуют, да, общаемся прям во время стрима, здесь обсуждаем какие-то вопросы, какие-то темы, и это вот как-то вот так все происходит. В основном, конечно же, в воскресенье, потому что я очень много работаю среди недели, у меня времени не хватает именно на вот такого рода стримы или просто нет возможности, как бы сил нет, потому что я бы не хотел тоже сидеть на стриме такой, там что-то жевать, потому что это было бы уже не так интересно. Я думаю, из-за этого вот такие вот, как делает добро стрим в этом плане, ламповые, они в основном выходят в субботу-воскресенье. О, ничто не истина, у тебя скоро премьера, еще 10 минут и побегу. Это круто, я потом тебе зайду и обязательно посмотрю. Так, да, всем привет, кого не видел. Да, Базука, у нас вот в чате вот стример, вот Just Go Game, ничто не истина, Базука, стримеры, контент-мейкеры, у всех есть каналы, очень много присутствует людей, которые прям чуть не каждый день заливают на YouTube контент. Я говорю, вот я сейчас просто что-то, наверное, упустил, и мне кажется, в описании сейчас ссылочек таких нету, но у меня обычно под стримами там прям очень большой лист, где наши прям друзья-товарищи, у которых у каждого есть там какой-то канал. И, как сказать, ну, каждый из этого канала по-своему индивидуален. Я уже об этом говорил не раз. Из-за этого мы как бы все и общаемся. То, что, да, это вот так оно происходит. То есть там на этом большом моем уже списке там есть стримеры, в принципе, на, я думаю, процентов 80-85 каналов, где проходят прям стримы. А так, в принципе, там есть, где просто контент заливают, там кто-то играет как летсплей, потому что не хватает интернета мощности на нормальный стрим, времени нету, у меня самого в последнее время со временем тяжеловато, но будем этим заниматься. Сейчас придет, ну, мы двигаемся в сторону лета. Я говорю, у меня еще где-то 4-5, максимум 6 видосов есть с последнего года. Мне кажется, 5 осталось. 5 раз еще будет контент именно с 21 года. Вот это вот главное, именно с 21 года. И потом уже, в принципе, мы начнем потихоньку готовиться к зиме 22-го, точнее, ну, мы
будем делать так, что как это обычно работает у меня на канале. То есть я буду записывать сейчас все лето. Именно вот эти вот видосы, все контент буду записывать. И потом придет зимнее время года. И будем опять это все обрабатывать, заливать на канал. Буду с вами делиться вот этой вот информацией. И как бы вот так, вот этот мой был один из последних больших. Его так на фоне пока оставлю. Да, и в принципе я уже начал, то есть уже несколько дней чуть-чуть записал, такое было, да. Ну, это я буду делать, соответственно, вот как погода будет прекрасная. Э, Что еще, пока не забыл. Да, сегодня, скорее всего, сейчас через часик надо будет выдвигаться, то есть поедем на мото, опять буду записывать, будем уже будет вот свежий контент 22 года, конечно, который вы увидите намного позже, да, но потому что я не могу это один к одному сразу же показывать в интернете, очень нужно много времени мне на обработку, плюс эм, это как раз таки есть, потому что, ну, я уже как-то об этом говорил, я собираю контент летом, а именно показываю вам его зимой, когда у меня, в принципе, на улице уже записать будет меньше чего, то есть вот эта вот погода не будет, там дождь, слякоть какая-то там, да, и плохая погода, это как раз таки есть плюс, я могу сидеть, пилить контент, то есть обрабатывать, делать какую-то обработку, там, да, цветокоррекцию и так далее, там, видео делать, стряпать, все вот это контент, собирать в кучку, музыка, как мы это все любим, чуть-чуть юмора, все вот это вот делать компактно компактно в таком влоге, вариант, такой формат. И, соответственно, заливать на YouTube, и чтобы все там вместе смотрели со мной, сопереживали, ставили комментарии и так далее. Потому что у нас бывает такое вот в серое время года, как вот с осени по весну, там еще между делом проходит зима, которая как бы зимой называть иногда тяжело, снега как такового и нет, и, ну, это такое, я не знаю, записывать нечего, все серое, такое монотонное. Бывает по несколько месяцев там подряд дождь какой-то, вот это вот вся сырость, серость, вот это вот. А я как раз таки, чтобы вот этого, чем я буду это показывать, это и так, это нагнетает, портит настроение. Я в это время года как раз таки показываю наши вот теплые летние покатушки с вот этим, где много красивых пейзажев, достопримечательностей. Еще будет очень много достопримечательностей. Я могу уже заранее сказать, кто вот сегодня услышал на стриме. Мы не забыли про лайк. Спасибо большое. Лайк, да, ставьте лайк. После стрима ставьте еще и комментарий под стримом. Мне будет очень-очень-очень приятно. Это вот прям такая поддержка именно контент-мейкера. Да. Завтра, могу сказать наперед, такой маленький такой спойлерок. Завтра видос, который выйдет, там будет как раз-таки тот самый случай, когда буду показывать именно достопримечательности соседнего региона. Мы там были как-то несколько раз, но прям завтра мы прям уже будем больше деталей показывать. Ну и, соответственно, вот больше не буду говорить, чтобы оставить какой-то интерес. Так что забегайте завтра на канал Драйвер и, соответственно, вы увидите этот контент, вы увидите новый влог, который еще был записан в августе 21-го. Но чем больше комменты, тем лучше. Да, Александр. О, Юджин, привет! Давно не видел. Здравствуй. Да, чем больше комментариев, тем лучше. Пишите комментарии, мне очень приятно. Я стараюсь всегда ответить на любой комментарий. Это помогает мне. Пишите какие там пожелания есть. Может, вы хотели бы что-то бы увидеть, что-то вам интересное показать, или какие-то вот детали, которые вы услышали у меня в видео, что вам я это объяснил как-то больше. Я с удовольствием это сделаю. И да, пишите. Ну и мы будем как-то думать, смотреть, как-то анализ какой-то буду проводить и, соответственно, буду записывать. Буду всем рад. Так, что мне... А, я тут звук не выключаю. Главное, Так, это салон Ford в деревне. да. И Мустанг. Ладно, я не буду включать. Сейчас зайдет, кто зайдете, посмотрите. Видос еще свеженький относительно. Да, завтра, игру, сегодня мне надо будет видос залить на YouTube, доработать описание, потому что в этот раз над описанием нужно поработать, оно чуть побольше, там уже будет в описании больше информации. И я говорю, я про коллег, про друзей, стримеров, всех, с кем мы вот частенько общаемся, играем в кооп и так далее, ссылочки поставлю под этим еще стримом.
Будут в описании ссылочки стоять, соответственно. Ну, вот как-то вот так будет проходить это все. И да, поскольку я буду летом больше проводить времени, чтобы записать контент, я думаю, как стримы буду я вот такие делать, у меня будет на них время периодически, особенно если будет на улице идти дождь, то как раз таки это нам прям на руку. Именно контент уже буду собирать прям в таком большом плане, чтобы потом с сентября начинать его показывать и до марта. Как я делал последние 2 года, мне это, в принципе, получилось, вытянул. В этом году, в эту зиму было меньше контента, но как бы меньше было контента именно, который я сам записал. Но мне показали, Чеканок супер сказал, ну вот можно делать стрим, давай попробуй себя. И вот мы перешел еще на стрим, как бы, и вот у меня получилось с этими стримами, я мог бы поддерживать активность, и это было такое вот небольшое спасение, да, потому что это для меня еще, то есть игровой стрим, очень много игр, отвлекает от монтажа, чуть легче становится, да, и вот плюс, 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 то есть на стримах еще общаюсь с вами, как-то вот так. Потому что только влоги, это, конечно, это все хорошо, но вот еще между делом вот такие стримы, то есть персональное общение. Задавайте вопросы и будем как-то вот это вот все на это отвечать, получать ответы, да, будем общаться, будет в этом все в духе происходить. Да, я говорю, вот, надеюсь. О, привет, мое почтение вам, ребята. Антоха Старый, здравствуй. Не такой уж он и старый, этот молодой человек, он на 3 или 4 года мне моложе, хотя уже у него старый. Антоха, здравствуй еще раз. Слышал про твои похождения в Dark Souls. Держись, крепись. Все будет хорошо. Прорвешься. Молодец. Антоха, да. И как-то у меня с головы вылетело. Мне последний раз у нас коопчик был большой. Илья мне напомнил, кстати, Антоха, насчет того, что у тебя именно вот эта вот проблема. То есть ты не можешь каждый день запустить стрим, как некоторые из нас. И, соответственно, у тебя есть определенные дни. Подстроимся. Ну и следующий коопчик, можно сказать, будем все вместе. Мы постараемся. Вот и Серега здесь. Привет, Антошка, да. Мы по следующий кооп постараемся как-нибудь собрать тебя вместе, и будет круто. Team Candy Games, драйвер, здорово. Да, вот это да. Чат, привет. Привет, Team Candy Games. Антох Старый, блин, сколько всех, да, я не ожидал, что сколько здесь народу будет. Спасибо всем, кто забежал, кто активный в чате, всем очень-очень-очень рад. Да, пробуем себя еще, говорю, вот несколько дней, вот уже я вчера первый раз, или сегодня, это уже было ночью, запустил, попробовал первый раз именно стримчик на Trovo. Сейчас он параллельно идет и на Trovo, и здесь. Ну, как бы так. Пока будем так, посмотрим. Я как-то пробовал год назад Twitch, но не так. Так, что вы думали? Антох, об этом мы поговорим позже, вне стрима и с определенными людьми. Попозже чуть-чуть. Не пугайся, но это будет не так страшно, как Dark Souls, это я тебе обещаю. Это будет намного веселее и интереснее, чем Dark Souls. Не-не-не, за рулем тогда вообще аккуратнее, все хорошо. Ты там смотри на дорогу, все хорошо. Да, вот такой вот воскресный добро стрим. Уже сегодня 7-й. Я сегодня чуть-чуть ограничен по времени. Если еще вдруг время будет вечерком, то одна игрушка у меня уже прям запылилась, которая прям ждет своего стрима. Уже, я не знаю, 2-3 недели прошло. Я думаю, я ее включу, но это еще пока не, как бы не обещание. Я не знаю, как у меня времени будет вечером, так что пока вот так. Делай добро стрим есть. Я погнал, удачного стрима, отличного настроения. Алекс, спасибо, что забежал. Мы сейчас тоже, в принципе, будем заканчивать, потому что время ограничено. На дорогу смотрю, тебя слушаю. Ну, большое спасибо, Антош. Да, у нас, говорю, одна игрушка запылилась, и как-то по состоянию здоровья я не смог ее последние недели стрим включать по этой игре. Если сегодня со временем все будет норм, то попробуем включить, но ничего обещать не буду. То есть это все будет абсолютно спонтанно. Антоха, ждем тебя и на Trovo. Да, вот видишь, Антоха, до чего дошло. У нас был такой вот коопчик буквально-таки на днях.
точнее в пятницу вечером, с пятницы на субботу, и все трова, мне протровили все уши, и вот вчера я сделал все это, поднастроил, в принципе, вот вроде как-то что-то работает, я вот смотрю, параллельно работает, показывает, смотрю, вот мне наблюдает за мной, там несколько людей, здесь несколько людей, приятно, да, посмотрим, на что это даст, ну, просто, чтобы не терять контакт, потому что я вот последний раз заметил стрим, я не помню, у кого был стрим, у Сереги был стрим или у кого-то еще и был из ребят стрим, и они включили такие, и чат читали больше на Трова, чем на Ютубе. Я такой, чего? Что такое? Ну, теперь сделал, попробуем, что это даст. Такие вот дела. Да, сейчас, в принципе, вот камера стоит на зарядке, я уже, в принципе, набираю такой небольшой оборот, небольшую готовность. Вот у меня уже вот собираем вот для камеры чехол уже здесь готовый. То есть сейчас камера подзарядится, запаковываемся, берем все самое необходимое. Ну, я думаю, я не знаю, конечно, сейчас посмотрю еще какая погода на улице, но вроде бы ничего. Солнышко есть, обещали 14 градусов тепла. Надо будет несколько сотен километров проехаться. Вот эта вот долгая пауза зимняя, она прям нагнетает. Да, в этом году зима была тоже не очень, много дождя было, снег я так и не дождался, и вот так все это получилось, и ездить так сильно не смог, но надо потихоньку начинать сезон. Несколько коротких шортов я уже записал, то есть уже намного, это скоро пойдет уже и побольше. Сейчас я не знаю, говорю, вот, посмотрим, что у нас это сейчас даст. Я обязательно сейчас попробую прокатиться, вот что-то записать, там какой-то вот у нас контент, ну, который вы увидите чуть попозже, да. А летом планы такие, между делом, ну, будем ездить, если мы где-то будем достопримечательности записывать там с семьей в зоопарке, в парке или еще где-нибудь. Это будет, в принципе, выходить почти один к одному с опозданием на один день. А вот именно такие влоги по катушке я буду все-таки вот эти видосы собирать, чтобы именно было это на зимнее время года, чтобы когда я не смогу передвигаться на мото, я буду именно там показывать, что вот чем мы занимались летом 22 года. Такие вот дела. Как-то вот так это все. Но на сегодняшнем стриме я уже хотел бы поставить точку. Всех вас поблагодарить, всех, кто забежал. Сегодня у нас вот в чате прям очень-очень много каналов, именно ну, людей, которые сами ведут игровые какие-то каналы, какой-то игровой контент, стрим, летсплей, там, да, и забегайте к ним. Я ссылочки попозже, как стрим, вот это будет в открытом доступе, я описание доработаю, там будет прям большой список на эти каналы. Заходите к ним, ознакомьтесь, знакомьтесь, и это будет очень им приятно, да. Такие вот дела. Так что будем потихоньку прощаться. Я всех очень-очень-очень рад был видеть. И буду уже потихоньку закругляться. Говорю, да, я не знаю, надеюсь, мы еще сегодня вечером с вами увидимся. Если нет, то до завтра на премьере. А так, в принципе, всем хотел пожелать хорошего остатка воскресенья. Проведите его с семьей, там, проведите его вместе, как-то, я не знаю, в этом духе. Такие вот дела. Так что всем большое спасибо. Продолжение следует. И пока-пока. Ой, барин пришел. Барин, я заканчиваю. Так что, да, продолжение следует.